let us discuss Mycobacterium leprae, a very chronic, infectious, granulomatous disease. From ancient time, we have heard the name of leprosy. It is mentioned in Veda, the Kushtha Rog. The first organism isolated is Mycobacterium leprae, which was the causative, which is still now the causative agent of leprosy. Till date, there is no cultivation technique of Mycobacterium leprae. Last Leprosy Congress in the year of 1978, they declared that till date, it is not cultivable. So it is one of the most important bacteria which is till date not cultivable. That's why so many informations are missing. No cultivation, no antibiotic sensitivity test, no MIC label developed, difficult to treat, relapses, although there are different claims that it is going down. But in spite of that, the leprosy in certain areas of India exists. And even yesterday, we received a case from the outdoor. So let us start the disease one by one. I have divided the chapter as introduction, the epidemiology and transmission of the disease, the clinical manifestations, classifications, the immune response, because it is an immunological disease, the complications, lepra reactions, laboratory diagnosis, treatment, if there is any candidate vaccine, MCQ, and the long question. In the last year, there was a question from leprosy, a long question. We'll discuss it. And an attempt to prepare a synthetic media at SMC Research Lab in our microbiology lab. We started this project from the college where I was posted at that time. And we have prepared a synthetic media, which was well appreciated by ICMR. Until that, we are trying to develop further. We have a certificate of ICMR with us and a patent from Government of India. We'll show you. Before we start, let us read few keywords of that. What is a macule? A flat, discolored area of skin less than 1 centimeter is called macule. What is papule? A raised solid bump on the skin less than 1 centimeter. Nodule, elevated solid bump on the skin more than 1 centimeter in diameter. Plaque or plaque, a flat topped raised lesion larger than 1 centimeter. BI means bacteriological index, the total bacteria present in the slide. And MI is the morphological index, that means how much viable bacteria exists or persist on that particular site. This is important regarding it has a prognostic value. So let us start. Leprosy is also known as Hansen's disease. It is a chronic infectious granulomatous disease caused by Mycobacterium leprae affecting the skin and nerve, because these are the cooler parts of the body. Usually, their target is the cooler parts of the body, skin and nerve.
conjunctiva, yellowbule, anterior nares. The disease is known from the antiquity, having been recognized since long time, for the Vedic times, as Kushta. The disease manifestation depends on cell-mediated immunity. On one side, immunocompetent patient, and on another side is immunocompromised patient. The disease itself, it manifests as tuberculoid leprosy in immunocompetent patients. And gradually, with the declining immunity, lepromatous leprosy is formed. So we have every doubt that it is an immunological phenomenon. We have sufficient evidence in favor of that. If you consider the HLA complex, major histocompatibility complex, the MHC is related to lepromatous leprosy. And the other QR complex that is related to tuberculoid leprosy. So, definitely, a genetic ailment is there. The disease manifestation depends on cell-mediated immunity, as I discussed now. G.H. Armour Hansen, discovery of lepra bacilli, the first time, the first bacteria known. The causative agent is now known. This is the first bacteria where we know the causative agent is Mycobacterium leprae. Shepherd, 1960, as it is till date not cultivable. Shepherd, multiplying lepra bacilli in footpad of mice at a low temperature, in footpad of thymectomized mice. If there is no thymus, the training center of immunological cells or immune cells, if it is not there, the patient or the mice will be immunocompromised. So in thymectomized patient, he developed the mice footpad reaction, and where 10 to the power 4 bacilli introduced, and the yield is 10 to the power 8 only. So in animal model, it is maintained. The epidemiology and transmission, exclusively human disease. So far we know that usually animal exists behind the disease. But here we have no animal. Only 9 banded armadillo, they suffer from leprosy. And one particular type of rat, leprosy exists, but in different form. Sequencing the whole genome of leprosy, and the lepramurium, that is the gene of the rat, is 80% there is homology, 20% no. And it is not human species, human strain. So rat excluded. The different type of leprosy, a different type of disease is that, not by Mycobacterium leprae. So only animal is armadillo. And it develops frank cases of leprosy, and it is not available in India. 70% of cases occur in India, with high prevalence in other countries. Odisha, Bihar have the highest prevalence, more than 5. Our target is less than 1. Spread through nasal secretions. We don't know the spread till date. We just think that there is a possibility of spreading, because per every nose blow, nasal secretions that contains 8 into 10 to the power 8 microorganism Mycobacterium leprae per nasal blow in case of lepromatous leprosy. So there we think that there is a possibility of
spread of leprosy through nasal secretions or through respiratory route. But till date, it is a mystery. Epidemiology, the multibacillary cases, that is of lepromatous leprosy and borderline leprosy, the most important sources of infection is a multibacillary case. Human to human spread is only expected now. So multibacillary cases with plenty of bacillus in the nasal blow, in nasal secretions, everywhere is a possibility. They are spreading the disease. But তোমরা কি দেখেছো যে সেই বাবা মা যার দুজনেরই লেপ্রোসি হয়েছে ভিক্ষা করছে, পাশে ছোট্ট একটা ফুটফুটে বাচ্চা খেলা করছে? বাচ্চাটার কিন্তু লেপ্রোসি হয়নি, আমরা দেখেছি, সেটাও আমরা দেখেছি। তাহলে রহস্যটা কি? অ্যাসিম্পটোমেটিক কেসেস হ্যাভ এ রোল ইন ট্রান্সমিশন। যার সিমটম নেই, এই ধরনের লেপ্রোসি ইমিউনোকম্পিটেন্ট পেশেন্টের হয়েছে, টিউবারকুলার লেপ্রোসি, বর্ডার লাইন লেপ্রোসি, আসবো আমরা, সেখান থেকেও স্প্রেড হতে পারে। টিউবারকুলার লেপ্রোসি ডু নট ট্রান্সমিট ইনফেকশন এফিশিয়েন্টলি। স্প্রেড করতে পারে না আমরা বলছি না, এফিশিয়েন্টলি পারে না। কারণটা পরে বলবো। The mode of transmission is now nasal droplet infection. So far we know. The aerosols containing Mycobacterium leprae, the most common mode. And contact transmission scheme, direct contact from person to person. Long standing contact. বহু সময় ধরে কন্ট্যাক্ট। একটা লেপ্রোসি পেশেন্টের বাবা মা বাচ্চাটা তার কন্ট্যাক্টে থেকেই গেল, দেয়ার ইজ পসিবিলিটি সেখানে হতে পারে। ইনডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট উইথ ইনফেক্টেড সয়েল, ফোমাইটস, ক্লোথস, লিনেন্স, পসিবিলিটি উই ডোন্ট নো। আমরা লেপ্রোসি পেশেন্টের বাড়ির সয়েল থেকে টেস্ট করে ভায়াবল লেপ্রোসি ব্যাসিলাস পেয়েছি, কিন্তু এনভায়রনমেন্টে এমনিই লেপ্রোসি বেঁচে থাকে বহুদিন, 45 দিন থেকে 60 দিন পর্যন্ত এনভায়রনমেন্টে বেঁচে থাকতে পারে। The communicability leprosy not highly communicable. তুমি একদিন একটা পেশেন্টের কন্ট্যাক্ট, so communicability leprosy not highly communicable, intimate and prolonged contact necessary for transmission. Environmental factors, people of rural areas, moist soil, humidity, overcrowding, maybe হতে পারে। The clinical manifestations. Clinical manifestations এ আমরা যখন রিচ করলাম তখন দেখো, the chronic granulomatous disease of humans involving the cooler parts of the body, skin, peripheral nerves, upper respiratory tract, eyes, testes, breast, etc. Cooler parts. The capable of affecting any tissue or organ, causing bony deformities. Nasal brimটা এফেক্ট করে, নাকই থাকে না লেপ্রোসি পেশেন্টে, দেখাবো ছবি। Organs causing bony deformities and disfigurements in untreated cases. Social stigma. Incubation period, long incubation period. কেন? বাইনারি ফিশনের কথা ভাবো। এস্চেরিশিয়া কোলাই একটা থেকে আরেকটা হতে 20 মিনিট লাগে। মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস 20 ঘন্টা লাগে একটা থেকে দুটো হতে। মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি 20 দিন লাগে একটা থেকে দুটো হতে। 20 দিন কি করে কালচার করবে? Isn't it? So attributed to longer generation type of lepra bacilli, 12 থেকে 13 দিন as compared to 14 hours for tubercle bacillus. আমি মনে রাখার জন্য 20 তে ভাগ করেছি। Escherichia coli 20 minutes, Mycobacterium tuberculosis 20 hours, and lepri 20 days. Easy to remember. বিভিন্ন বই বিভিন্ন রকম লেখা আছে, কাছাকাছি বললেই হবে। Lepromatous cases, the longer incubation period than tuberculoid cases. Clinical features of leprosy, skin lesions, সেই macules, papules, nodules,
and diffuse infiltrations, one by one. The thickened peripheral nerves leading to sensory loss, the only bacteria which invade the nerve. একমাত্র bacteria which can penetrate the Schwann cells, the perineural tissues, the only bacteria is leprosy. Severe cases show facial deformities and disability. সিংহের মতো চেহারা হতে পারে, লিওনিন ফেসিস বলে, দেখাবো। ক্লাসিফিকেশনে যাওয়ার আগে একটু সেল ওয়ালটা দেখে নাও। বইয়ে এই ছবি খুব একটা বেশি নেই, তাই ছবিটা লিখেও নিতে পারো, এঁকেও নিতে পারো। মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম পড়তে গেলে সুবিধা হবে, বিকজ তোমরা গ্রাম পজিটিভ সেল ওয়াল পড়েছো, গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়াল পড়েছো, but the mycobacterial cell wall is bit different. কিভাবে? This is the cytoplasmic membrane, phospholipid layers, নিচেরটা। তার উপরে পেপটাইড ও গ্লাইক্যান, জানো তোমরা। তার উপরে স্পেশাল লেয়ার, দ্যাট ইজ arabinogalactan layer. Special layer, arabinogalactan. The source of LAMB, lipoarabinomannan B, a particular antigen against which antibody is produced, and for serological test we use this LAMB antigen now. আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি for serological test of leprosy. This is the source of that antibody or that antigen. Next layer is the mycolic acid. তোমরা এটা খুব ভালোই জানো, a special layer, জানো তোমাদের staining is bit difficult, মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম স্টেনিং, তাই না? কিন্তু ওখানে আমরা মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম tuberculosis এর ক্ষেত্রে 25% H2SO4 ইউজ করি, বাট হিয়ার 5%, বিকজ টু সাম এক্সটেন্ট ইট ইজ লেস থিক দ্যান মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম। লিপিড লেয়ারটা কিন্তু একটু কম। তাহলে মাইকোলিক অ্যাসিড ইজ দেয়ার, and the extreme outer side there is a mycocytes, another layer, mycocytes. মেইন পারপাস হচ্ছে টু প্রিভেন্ট ফ্যাগোসাইটোসিস, যাতে ইমিউন সেলস অ্যাটাক করতে না পারে, নিজেকে ডিপেন্ড করতে পারে, তা হচ্ছে মেইন টার্গেট। তার জন্য ব্যাকটেরিয়া নিজেকে কিভাবে মডিফাই করে নিয়েছে দেখো। মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম, mycocytes is there, and that is the source of PGL, a special antigen which is required for serological test. এটা আমরা পরে আসছি, জাস্ট লেয়ারটা দেখে রাখো। নাও ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য লেপ্রোসি। এই লেপ্রোসি ক্লাসিফিকেশন করতে গিয়ে সেই ইমিউনোলজিক্যাল ব্যালেন্সের কথা ভাবো, যার একদিকে হচ্ছে ইমিউনো কম্পিটেন্ট পেশেন্ট আর আরেকদিকে হচ্ছে ইমিউনো কম্প্রোমাইজড পেশেন্ট। ইমিউনো কম্পিটেন্ট, ইমিউনো কম্প্রোমাইজড। ইমিউনিটি দিয়ে সেটাকে মনে রাখার চেষ্টা করো। ইমিউনিটি আছে, immunocompetent patient, tuberculoid leprosy. The variety is tuberculoid leprosy. Immune cells ওখানে অ্যাক্টিভ। আর এক্সট্রিম এন্ডে লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসি। কিভাবে হলো সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। রিডলে জপলিং, ম্যাড্রিডস ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ক্লাসিফিকেশন। তোমরা ইন্ডিয়ানটা যদি মনে রাখো সেটা খুব ভালো। একদম প্রথমে মাদ্রিদ ক্লাসিফিকেশন করেছিলেন উনি, লেপ্রোমেটাস টাইপ করেছিলেন, টিউবারকুলয়েড টাইপ, লেপ্রোমেটাস টাইপ, মাঝখানে দুটো টাইপ করেছিলেন, কারণ টিউবারকুলয়েড লেপ্রোসি যদি আনট্রিটেড থাকে গ্র্যাজুয়ালি ইট প্রোগ্রেসেস টুয়ার্ডস লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসি। ইমিউন সেলস ডিস্ট্রয়েড হচ্ছে, আস্তে আস্তে লেপ্রোমেটাসের দিকে যাচ্ছে। ইন বিটুইন স্টেজগুলো হচ্ছে বর্ডার লাইন লেপ্রোসি অ্যান্ড ইনডিটারমিনেট লেপ্রোসি। এটা মাদ্রিদ ক্লাসিফিকেশন করেছিল ইন দি ইয়ার 1953। ল্যাটার অন রিডলে জপলিংস ক্লাসিফিকেশনে সেই লেপ্রোমেটাস, সেই বর্ডার লাইন লেপ্রোমেটাস, বর্ডার লাইন লেপ্রোসি and borderline tuberculoid and BT, that is leprosy, tuberculoid leprosy, that is tuberculoid form, এটা হচ্ছে tuberculoid leprosy। তাহলে এখানে বর্ডার লাইন tuberculoid একটা এলো আর ওখানে বর্ডার লাইন leprosy, leprometas একটা এলো, এই দুটো মাঝখানে ঢুকে গেল, মাঝখানে একটা বর্ডার লাইন। তার মানে একটা করে স্টেজ থেকে আরেকটা স্টেজের দিকে যাচ্ছে। যদি তোমরা ভাবো নিচ থেকে উপরে উঠছে, তাহলে tuberculoid leprosy, তারপর বর্ডার লাইন tuberculoid leprosy, borderline leprosy, borderline lepromatous leprosy and leprosy.
ইমিউনিটি আস্তে আস্তে ডিক্লাইন করছে। ইন্ডিয়ান টাইপে এক্সেপশন কিছু নেই, শুধু বর্ডারলাইন টিউবারকুলার লেপ্রোসির জায়গায় পিওর নিউরাইটিক টাইপ একটা ঢুকেছে। কারণ ইন্ডিয়ান সিনারিওতে আমরা দেখেছি নার্ভ ইনভলভমেন্ট খুব তাড়াতাড়ি হয়, অনেক পেশেন্টেরই হয়। সিমটম আর কিছু নেই, কিন্তু নার্ভ ইনভলভমেন্ট আছে। কেমন? মিডিয়ান নার্ভ, রেডিয়াল নার্ভ, পেরোনিয়াল নার্ভ, এই সবগুলোকে ওরা ইনভলভ করতে পারে, অ্যাবসেস পর্যন্ত হতে পারে। আমরা টিস্যুও নিয়েছি, নার্ভ থেকে বায়োপসিও নেওয়া যায়, সেখানেও দেখা যায়। যাই হোক, পরে আসছি। তাহলে ক্লাসিফিকেশন অফ লেপ্রোসি, লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসি এক সাইডে, টিউবারকুলার লেপ্রোসি আছে দুদিকে, দুটোর কাছাকাছি বর্ডারলাইন লেপ্রোসি, বর্ডারলাইন টিউবারকুলার, বর্ডারলাইন লেপ্রোমেটাস, আর মাঝখানে বর্ডারলাইন লিখে দিলেই হয়ে গেল। অত সব মাথা ব্যথা ক্লিনিশিয়ানদের নেই। ক্লিনিশিয়ানরা এত খটোমটো জিনিস পছন্দ করেন না। ইজি টু ডায়াগনোসিস ক্লাসিফিকেশন চাই, যেটা আমাদের ডে টু ডে ট্রিটমেন্টে কাজে লাগবে। কি করে হলো সেটা? দ্যাট ইজ ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশন, যেটা আমাদের রেগুলার ব্যবহারিক জীবনে লাগবে। সেটা কি? সেটা এলো পসি ব্যাসিলারি লেপ্রোসি, পসি ব্যাসিলারি অ্যান্ড মাল্টি ব্যাসিলারি। সেটা কি? আমরা স্লাইড নিয়ে যখন দেখলাম যে ব্যাকটেরিয়া খুব কম, পসি ব্যাসিলারি খুব কম, নেই বা খুব কম, সেটাকে আমরা পসি ব্যাসিলারি বললাম। লিশনগুলো ওই ম্যাকিউল প্যাকিউলের কথা ভাবো, সেগুলোর কথা ওরা ক্লাসিফাই করেছে, 1টা থেকে 5টা স্কিন লিশনস মাত্র আছে। সে প্যাকিউল বলো ম্যাকিউল বলো, 1টা থেকে 5টা আছে শরীরে। অ্যানাস্থেটিক প্যাচ তৈরি হয়, নার্ভ ইনভলভমেন্ট হয়, তো পেরিফেরাল নার্ভ ইনভলভমেন্ট হয়, তাই এক একটা এরিয়া অ্যানাস্থেটিক প্যাচ। ডাক্তারবাবুরা পিন ফুটিয়ে দেখে, চোখ বন্ধ করুন, পিন দিয়ে, বুঝতে পাচ্ছেন? না। বুঝতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ। একটা ভালো এরিয়ায় পিন টাচ করলে সে বুঝতে পারছে পেশেন্ট, সেন্সেশন আছে, বিকজ দ্যার ইজ এ সেন্সারি লস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মোটর লস, গ্র্যাজুয়ালি হয় সেখানে, তাই সেন্সারি লস হয়েছে। আমরা প্রথম টেস্ট করে পিন টেস্ট করে দেখি যে জায়গাটা ভালো, চোখ বন্ধ করে পেশেন্টকে বলো, দেখে ফেলবে, দেখে ফেলে বলবে, তাই জন্য চোখ বন্ধ করে বলুন। এখানে পিন দিয়ে বললো না বুঝতে পারছি না, এখানে বললো বুঝতে পারছি, অ্যানাস্থেটিক প্যাচ হবে, ছোট ছোট অ্যানাস্থেটিক প্যাচ। তাহলে ওই যে ম্যাকিউল প্যাপিউল যেগুলো দেখেছো, সেখানে অ্যানাস্থেটিক প্যাচও সঙ্গে সঙ্গে থাকে। সেটাই বলেছে 1 থেকে 5টা স্কিন লিশনস, নো নার্ভ ইনভলভমেন্ট। এখানে নার্ভ ইনভলভমেন্ট নেই, প্যাচ হয়েছে, প্যাপিউল নোডিউল হয়েছে, নার্ভ ইনভলভমেন্ট হয়নি। স্লিট স্কিন স্মিয়ার নেগেটিভ। লেপ্রাব্যাসিলাসের স্লিট স্কিন স্মিয়ার বলে একটা টেস্ট আমরা করি, স্কিন ম্যাটেরিয়াল এখান থেকে আমরা কেটে নেই, সেখান থেকে কোনো ব্যাসিলাস নেই, তাহলে সেটা হলো পসি ব্যাসিলারি। এর ট্রিটমেন্ট আলাদা, তাই এত ইম্পর্টেন্স যে পসি ব্যাসিলারি। এবার এসব মাল্টি ব্যাসিলারি, 5টার বেশি লিশন, নার্ভ ইনভলভমেন্ট নিউরাইটিস আছে এখানে, আর স্লিট স্কিন স্মিয়ার এখানে পজিটিভ, প্লেন্টি অফ লেপ্রাব্যাসিলাস আমরা পেলাম। ডিফারেন্স বিটুইন লেপ্রোমেটাস অ্যান্ড টিউবারকুলার লেপ্রোসি, ব্যাসিলারি লোড, মাল্টি ব্যাসিলারি, পসি ব্যাসিলারি। এখানে একটা ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ইন্ডেক্স আমরা প্রথমে দেখিয়েছি, ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ইন্ডেক্স টোটাল নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া প্রেজেন্ট ইন দ্য স্মিয়ার, সেটাকে আমরা গ্রেড করেছি, রিডলে গ্রেডিং বলে, সেটা দেখাবো। সেখানে 4 to 6 প্লাস হবে, আর ওখানে পসি ব্যাসিলারি নাও থাকতে পারে, 2-1টা থাকতেও পারে ব্যাসিলাস। স্কিন লিশনের কথা তো আমরা আলোচনা করলাম, এখানে স্কিন লিশন কি হবে, আর ওখানে লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসিতে কি হবে সেটা তোমরা তো দেখেছো। নার্ভ লিশন তো ওখানে লেপ্রোমেটাসে থাকবেই, আর ওখানে তো নার্ভ লিশন নাও থাকতে পারে। অ্যানাস্থেটিক স্কিন লিশনস কিন্তু আর্লি অ্যানাস্থেটিক স্কিন লিশনস থাকতে পারে। সিএমআই তো আমরা আলোচনা করলাম যে লেপ্রোমেটাসে সিএমআই লো থাকবে, আর টিউবারকুলোয়েডে সিএমআই নরমাল থাকবে, ইমিউনো কম্পিটেন্ট পেশেন্ট। এবার দেখো সেই ছবি, নোডিউলার লিশনস অফ লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসি, এখানে নোডিউল ফর্ম করেছে, এখানে নোডিউল আছে, এখানে নোডিউল আছে, এইগুলো সব নোডিউল হয়েছে। ফেসটা দেখলে দেখবে লিওনিন ফেসিস, সিংহের মতো মুখ হচ্ছে আস্তে আস্তে। এখানে দেখো হাইপোপিগমেন্টেড স্কিন লিশনস অফ টিউবারকুলোয়েড লেপ্রোসি, এই যে এরিয়াটা দেখো, সেন্ট্রাল ক্লিয়ারিং একটা রয়েছে, কিন্তু চারপাশে তুমি দেখো এই এরিয়াটায় তুমি যদি পিন দিয়ে টাচ করো, তাহলে কোনো সেন্সেশন পেশেন্ট বলবে না, বুঝতে পারছি না, না ডাক্তারবাবু বুঝতে পারছি না। অ্যানাস্থেটিক প্যাচ টিপিক্যাল।
এছাড়া আদার ক্যাটাগরি বর্ডারলাইন টাইপ অফ লেপ্রোসি লিশন প্রসেস পজেসিং দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ বোথ টিউবারকুলয়েড এন্ড লেপ্রোমেটাস্টাইল, বর্ডারলাইনে দুদিকেই যেতে পারে, দুরকমই হতে পারে। ইনডিটারমিনেন্ট টাইপ যেটা সেটা ইউজুয়ালি আনস্টেবল, খুব অল্প সময়ের মধ্যে পাস করে যায়, টিউবারকুলয়েড থেকে লেপ্রোসির দিকে যাচ্ছে অথবা ট্রিটমেন্টের পর লেপ্রোসি থেকে ফ্র্যাঙ্ক লেপ্রোসি থেকে টিউবারকুলয়েডের দিকে ফিরে আসছে। পিওর নিউরাইটিক টাইপ ইজ ভেরি রেয়ার, কিন্তু হতে পারে। ইমিউন রেসপন্সের প্রশ্ন আসছে। এই ইমিউন রেসপন্সের ক্ষেত্রে আমি বললাম যে HL এর কথাটা আমি বলেছি, HL TR2 লেকসের কথা আমি বললাম ক্রনিক লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসির ক্ষেত্রে। আর ইনেট ইমিউনিটিতে অ্যান্টিবডির কোনো রোল নেই। অ্যান্টিবডি যেহেতু এই অর্গানিজমটা মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি ম্যাক্রোফাজ সেলের মধ্যে থাকে, ইন্ট্রাসেলুলার, সো অ্যান্টিবডি কিন্তু একে অ্যারেস্ট করতে পারে না লেপ্রোসিকে। তার সঙ্গে সঙ্গে স্পেশাল সেল ওয়াল দেখো কিছুতেই কিন্তু অ্যান্টিবডি একে কাবু করতে পারে না। তাহলে অ্যান্টিবডি যখন পারলো না তখন কি হলো, পলিক্লোনাল রেসপন্স হলো, সব রকমের অ্যান্টিবডি স্টিমুলেট করে ফেললো বডি। পলিক্লোনাল মানে তোমাদের সেই স্টর্মের মতো হলো, অ্যান্টিবডি স্টর্ম, প্রচুর অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে, নানা রকম ক্লোনের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে, কোনো পার্টিকুলার অ্যান্টিজেনকে ধরতে পারছে না। তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অটো অ্যান্টিবডি তৈরি হওয়ার চান্স রইল, অটো অ্যান্টিজেন তৈরি হওয়ার চান্স রইল, তাই না? কারণ পলিক্লোনাল স্টিমুলেশন হয়েছে। এমন সব অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে তার এগেনস্টে অ্যান্টিজেনই খুঁজে পাওয়া গেল না, কারণ অ্যান্টিজেন তো লুকিয়ে আছে সেলের ভেতরে, তাকে ধরবে কি করে অ্যান্টিবডি? পারলো না। তাহলে কাকে দরকার? সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটিকে দরকার, তাই না? সিএমআই কে দরকার। তাহলে সিএমআই এলো, সিএমআই আসলো, এবং সেল মিডিয়েটেড ইমিউন রেসপন্স প্লেজ এ পিভটাল রোল। এর কিন্তু একটা বিরাট রোল আছে লেপ্রোসিকে রেস্ট্রিক্ট করার জন্য। পিপল উইথ লো সিএমআই ডেভেলপ লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসি। যাদের সিএমআই কম, সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি কম, তারা লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসির দিকে চলে গেল। আর যাদের আছে তারা টিউবারকুলার লেপ্রোসি ডেভেলপ করলো। হিউম্যারাল রেসপন্সের কথা যে কথা বলেছি সেটাই বলেছে। কমপ্লিকেশনস এসো, কমপ্লিকেশনস ইন লেপ্রোসি পেশেন্টস মে বি অফ টু টাইপস। ডিফর্মিটি হতে পারে, আর লেপ্রোসিতে একটা অদ্ভুত, যদিও এটা ক্রনিক গ্র্যানুলোমেটাস ডিজিজ, কিন্তু ইট ইজ ইন্টারস্পার্স বাই সাম ইমিউনোলজিক্যাল ফেনোমেনন। কিছু ইমিউনোলজিক্যাল ডিজিজ এর মাঝে অ্যাপিয়ার করে, তাকে আমরা লেপ্রা রিয়াকশনস বলি। কি হয় দেখো, ডিফর্মিটির কথা আসলো, 25% আনট্রিটেড কেস ডেভেলপ ডিফর্মিটিস। কিরকম হতে পারে? নার্ভ ইঞ্জুরি, উইকনেস, প্যারালিসিস তো হলোই, ডিজিজ প্রসেস, ফেশিয়াল ডিফর্মিটি, লস অফ আইব্রো অর ইনফেকশন অর ইঞ্জুরি, আলসার্স, বিভিন্ন আলসার্স গুলো হতে পারে। ফেসে লিওনিন ফেসিস, সিংহের মতো মুখ, ছবি দেখাচ্ছি, দেখো তাকাও, দেখতে পাচ্ছ নেজাল ব্রিমটা চলে গেছে, আস্তে আস্তে ওরকম ফেস হচ্ছে, এই যে হ্যান্ড, ক্ল হ্যান্ড হয়েছে। চোখের অবস্থা দেখো, ডিফর্মিটি seen in untreated lepromatous leprosy, saddle nose deformity, bony deformity, corneal opacity. Claw hand and wrist drop, nerve involvement এর জন্য, feet, foot drop, clawing of toes, inversion of foot and plantar ulcers, friction এর জন্য হলো। লেপ্রা রিয়াকশনস, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। একে তো ক্রনিক গ্রানুলোমেটাস প্রসেস চলছে, কিন্তু এটা চলতে চলতে এই লেপ্রা রিয়াকশনস ডেভেলপ করে, একটা অ্যালার্জিক ফেনোমেনন ডেভেলপ করে। এই প্রথমটা যেটা, সেটা টাইপ 4 হাইপার সেন্সিটিভিটির মতো লেপ্রা রিয়াকশনস। আরেকটা হচ্ছে তোমার লেপ্রা রিয়াকশন টাইপ বি, সেটা হচ্ছে ইমিউন কমপ্লেক্সের মতো। প্রথমটা ডিলেড হাইপার সেন্সিটিভিটির মতো। এখানে যখন বর্ডারলাইন লেপ্রোসি পেশেন্ট আনট্রিটেড, বর্ডারলাইন লেপ্রোসি পেশেন্ট ডাউনগ্রেডিং হচ্ছে, বর্ডারলাইন লেপ্রোসি পেশেন্টের যদি ট্রিটমেন্ট না হয় তাহলে সে কোন দিকে যাবে? লেপ্রোমেটাসের দিকে যাবে। তার লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসি হবে, তার মানে তার ইমিউনিটি ক্রমশ কমে যাবে, তাই না? ইমিউনিটি ক্রমশ কমে যাচ্ছে, তাহলে সেক্ষেত্রে এই ম্যানিফেস্টেশনটা হবে, সেটা হচ্ছে টাইপ 4 ডিলেড হাইপার সেন্সিটিভিটি। ডিলেড হাইপার সেন্সিটিভিটি তোমরা খানিকটা জানো, একটা এক্সাম্পল দিতে পারো? মান্টু টেস্ট। মান্টু টেস্ট ডিলেড হাইপার সেন্সিটিভিটি, সেখানে কি হয়? এরিদিমা হয়, ইন্ট্রোডিউস করলে এরিদিমা হয়, রেডনেস হয়। তাহলে এখানে ইট প্রোগ্রেসেস অন, ইট ইফ অকার্স, ইট রিমেইনস আনট্রিটেড, তাহলে প্রোগ্রেস টুয়ার্ডস লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসি, ডাউনগ্রেডিং রিয়াকশনস হচ্ছে। আর ওখানে যদি লেপ্রা রিয়াকশন টাইপ 2 যেটা সেকেন্ড টাইপ, সেটা হচ্ছে ইমিউন কমপ্লেক্স মিডিয়েটেড।
সেকেন্ড টাইপের রেসপন্সটা হচ্ছে ইমিউন কমপ্লেক্স মিডিয়েটেড। সেখানে লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসি ভ্যারাইটি যাচ্ছে, বিএল বা এলএল টাইপের দিকে যাচ্ছে। সেখানে কিন্তু পেইনফুল এরিথেমেটাস প্যাপিউলস হুইচ বিকাম নডুলার কল্ড ইএনএল। সেখানে লেপ্রোমেটাসের দিকে যাবে, লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসিতে নডিউল ফর্মেশন হবে, তাহলে ওটাকে বলে এরিথেমেটাস নডিউল, ইএনএল। তাহলে এই দুটো ইমিউনোলজিক্যাল রেসপন্স আমরা কিন্তু লেপ্রোসি প্রসেসের মধ্যেই, লেপ্রোসির মধ্যেই দেখতে পাই। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে এটা দু ধরনের রিয়াকশন। যদি ডাউনগ্রেডিং হয়, যদি ট্রিটমেন্ট না হয়, তাহলে টিউবারকুলোয়েডের থেকে লেপ্রোমেটাসের দিকে যাচ্ছে। আবার লেপ্রোমেটাস যদি ট্রিটমেন্ট হয়, তাহলে সে আবার ফিরে আসছে টিউবারকুলোয়েডের দিকে। এই দুটো রিয়াকশন দুটোকে ইন্ডিকেট করছে। লেপ্রোসি রিয়াকশন টাইপ 1 রিভার্সাল রিয়াকশন বলে। এটা ডিলেড হাইপার সেন্সিটিভিটির মতো, শুধু এই লাইনটা ভালো করে জানলেই হবে। আর টাইপ 2 হচ্ছে এরিদিমা নোডোসাম লেপ্রোসাম। এখানে রিয়াকশন ডিউ টু ইমিউন কমপ্লেক্স ডিপোজিশন। এখানে ইমিউন কমপ্লেক্স অ্যান্টিজেনের এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি ডিপোজিশন হচ্ছে ডিফারেন্ট জায়গায়, সেখানে হচ্ছে এরিদিমা নোডোসাম তৈরি হচ্ছে। এবার তুমি যদি ওই লেপ্রোমেটাস নোডিউল থেকে আমরা বায়োপসি করি, তাহলে গ্রানুলোমেটাস টিস্যু তো দেখা যাবেই, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে CD8 সেল খুঁজে পাওয়া যাবে। CD8 সেল এখানে টাইপ 2 তে। লেপ্রোসি এলিমিনেশনের জন্য অনেক আমাদের টার্গেটটা আমরা বলেছি যে টার্গেটটা আমাদের এটা লেস দ্যান 1 কেস পার 10,000 পপুলেশনস। হু অনেকগুলো ক্যাম্পেইন করেছে। গ্লোবাল লেপ্রোসি স্ট্র্যাটেজিও নেওয়া হয়েছে 16 থেকে 20-র মধ্যে। কিন্তু মাথায় রেখো যে লেপ্রোসি কিন্তু এন্ডেমিক এরিয়াজ এখনো আমাদের দেশে প্রচুরই রয়েছে। এবার ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিসে এসো। ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস বেসড অন স্কিন ডিশনস আর নার্ভ থিকেনিং। মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি আমরা জানি, এটা আমরা এখনো কালটিভেট করতে পারিনি। এটা নিয়েই একটা লাস্ট পোর্শনে আমাদের লেকচারে আমরা বলবো কিছু। হিস্টোপ্যাথোলজি ইজ দ্য কনফার্মেটরি ওয়ান। গ্রানুলোমেটাস রিয়াকশন দেখা যাবে। এবার স্মিয়ার আমরা চলে আসলাম। স্মিয়ার এক্সামিনেশন ডান টু ডেমনস্ট্রেট দ্য অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই ইন দ্য লিশনস। আমরা ওই ডিফারেন্ট লিশনস গুলো থেকে অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই আমাদের ডার্মাটোলজিস্টরা পাঠান, আমরা সেখান থেকে স্কিন স্ক্রেপ নিই। সাধারণত টোটাল 6 স্যাম্পলস কালেক্ট করা হয়, কারণ একটা ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ইন্ডেক্স আর মরফোলজিক্যাল ইন্ডেক্স খুব দরকার হয় একটা রিপোর্টিং এর সঙ্গে। শুধুমাত্র নাম্বার AFB পজিটিভ বললে হবে না, আমরা বলতে চাই যে ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ইন্ডেক্স কি, মরফোলজিক্যাল ইন্ডেক্স কি, সেটা কিন্তু রিপোর্টের সঙ্গে দেওয়াটা জরুরি, কারণ ওর একটা প্রগনোস্টিক ভ্যালু আছে। তো এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা স্প্লিট স্কিন স্মিয়ার বলে যে টেস্টটা করি সেটা কিভাবে করি। প্রথমে একটু চামড়ার একটা অংশ যেখানটা অ্যানাস্থেটিক প্যাচ আছে, সেখানটা আমরা একটু উঁচু করে চেপে ধরি, এরকম করে পিঞ্চ করে নিই, ভালো করে চেপে ধরি। কেন করি? ওটাকে অ্যাভাসকুলার করার জন্য, যাতে সার্কুলেশন কমে যায়, ব্লাড সার্কুলেশন যাতে ওই এরিয়াটায় কমে যায়, কারণ আমাদের ব্লাডটা দরকার নেই, টিস্যু ফ্লুইড দরকার। এবার একটা স্ক্যালপেল দিয়ে, ব্লেড দিয়ে আমরা ওখানে একটা ইনসিশন করি, ইউজুয়ালি 5 মিলিমিটার লং অ্যান্ড 3 মিলিমিটার অফ ডেপথ। 3 মিলিমিটার ডেপথে ওটাকে আমরা একটা ইনসাইজ করি, করে সেখান থেকে স্ক্রেপ করে ভেতর থেকে চামড়ার নিচ থেকে আমরা ম্যাটেরিয়াল কালেক্ট করি ফর দ্য পারপাস অফ স্মিয়ার প্রিপারেশন। নাও ওয়ান্স দ্য স্মিয়ার ইজ প্রিপেয়ার্ড, আমরা কি স্টেন করব? জেডেল স্টেন করব, জিল নিলসন স্টেন করব। সেখানে শুধুমাত্র 5% H2SO4 ইজ ইউজড ইন প্লেস অফ 25% H2SO4 এর জায়গায় 5% H2SO4 ইজ ইউজড। কেন বলেছি? সেল ওয়াল দেখিয়ে বলেছি যে কেন আমরা 5% ইউজ করব। বেশ, তাহলে এটা হলো। তারপর আমরা আইডেন্টিফাই করি যে কত নাম্বার অফ কাউন্ট আছে, সেই কাউন্ট থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করি। এখন এই যে 5 ডিফারেন্ট এরিয়া, ফোরহেড, চিক, চিন, বাটাক, এগুলো নেওয়া হচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ইয়ার লোবিউল আর নেজাল মিউকোসা এটা নেওয়া হয়। প্রত্যেকটা এরিয়ায় আমরা একটা গ্রেডিং আছে, রিডলে গ্রেডিং বলে। কত থেকে কতটা ব্যাসিলাস থাকলে সেটাকে গ্রেড 1, গ্রেড 2, গ্রেড 3 বলবো, সেটা এসো, চলো আমরা দেখি সেটা কিভাবে গ্রেড করা যায়। এখানে দেখো অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই 5% দিয়ে, ওই যে তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে রেড কালার্ড, আর এগুলোকে বলে গ্লোবি। মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি একটা সিগার বান্ডল শেপের অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যাটেন্ড করে। মাঝে মাঝেই আমরা স্লাইডে সিগার বান্ডল দেখতে পারি, কারণ এর একটা আউটার লেয়ারে আছে, আউটার লেয়ারে একটা ম্যাটেরিয়াল রয়েছে, যে ম্যাটেরিয়াল এটাকে একটা আরেকটার সঙ্গে আটকে রাখে। ফলে কি হয়, ম্যাক্রোফাজ সেলের মধ্যে যখন অনেকগুলো ব্যাসিলাস থাকে তখন সেটা একটা ফোমি সেল তাকে বলা হয়, এবং সেটা আমরা কি বলি? গ্লোবি বলি, গ্লোবি বা গ্লোবাই ফরমেশন বলি। এক জায়গায় অনেক লেপ্রাসেলস, তাকে আমরা গ্লোবি বা গ্লোবাই বলি। এটা ইউনিক ফিচার্স অফ মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি। টিউবারকুলোসিসের এই প্রপার্টিটা নেই। টেকনিক 5% সালফিউরিক অ্যাসিড ফর ডিকালারাইজেশন আন্ডার অয়েল ইমার্শন,
red acid fast bacilli arranged singly or in group, cigar like bundles. এখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে cigar like bundles এখানে হয়েছে, এই যে দেখো ম্যাক্রোফাজ সেলের মধ্যে হিস্টিওসাইটস এর মধ্যে, টিস্যু হিস্টিওসাইটস বলে, টিস্যুর মধ্যে ম্যাক্রোফাজ সেল হিস্টিওসাইটস, তার মধ্যে প্রচুর রয়েছে অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই একসঙ্গে বান্ডল, তাকে বলে গ্লোবি, ভিরকোজ বা ভিরচোজ, লেপ্রা সেলস আর ফোমি সেলস বলে তাকে। দ্য লাইভ ব্যাসিলাই হচ্ছে ইউনিফর্মলি স্টেন্ড উইথ প্যারালাল সাইড, যেসব ব্যাসিলাই গুলো খুব ইউনিফর্মলি স্টেন্ড হয়েছে তাকে আমরা কি বলবো, তাকে আমরা জীবন্ত ব্যাসিলাস বলছি। এগুলো ইউনিফর্মলি স্টেন্ড হয়েছে, আর কিছু কিছু আছে ভাঙা 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 ভাঙা, সেগুলো বিডেড ফর্ম বা ডেড ব্যাসিলাই, লেস ইউনিফর্মলি স্টেন্ড, ফ্র্যাগমেন্টেড, ভাঙা ভাঙা ব্যাসিলাই, তাকে ফ্র্যাগমেন্টেড। ওই যে মরফোলজিক্যাল ইন্ডেক্স করব, ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ইন্ডেক্স করব, টোটাল ব্যাসিলাই, সমস্ত ব্যাসিলাই, সে ডেড হোক ভায়াবল হোক, ইউনিফর্মলি স্টেন্ড অথবা বিডেড অথবা গ্র্যানুলার, হোয়াট এভার ইট মে বি, ব্যাকটেরিওলজিক্যাল কাউন্ট। আর মরফোলজি কাউন্ট হচ্ছে মরফোলজি, যেটা ডেড আর যেটা লাইভ, সেই দুটোকে আমরা আইডেন্টিফাই করব আলাদাভাবে। সেই দুটো কাউন্টের উপর ডিপেন্ড করছে ট্রিটমেন্টের এফিসিয়েন্সি, এফিকেসি, সেটা ডিপেন্ড করে। কারণ ট্রিটমেন্ট দিয়ে যদি ব্যাসিলাসকে আমরা এক্সামিনেশন করি তাহলে সেটা কি হবে, বিডেড হবে বা ফ্র্যাগমেন্টেড হবে, ভেঙে গেছে ব্যাসিলাই, তখন মরে যাচ্ছে, তাই না? সুতরাং ক্লিনিশিয়ানদের এটা জানানো খুব জরুরি যে ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ইন্ডেক্স কি আর মরফোলজিক্যাল ইন্ডেক্স কি। যদি মরফোলজি ব্যাকটেরিয়ার বিডেড বেশি হয় তাহলে ট্রিটমেন্ট ভালো কাজ করছে, তাহলে ডেড ব্যাসিলাই হলো ফ্র্যাগমেন্টেড ব্যাসিলাই। এখানে দেখো রিডলে একটা ক্লাসিফাই করেছেন, গ্রেডিং দিয়েছেন, সেখানে 1 থেকে 10টা ব্যাসিলাই পার 100 অয়েল ইমার্শন ফিল্ড ইজ 1+। ঠিক সেরকমই মোর দ্যান 1000 ব্যাসিলাই ইন ক্লাম্পস অর ইন গ্লোবি যদি থাকে সেটা 6+। তো এই রিডলে ক্লাসিফিকেশনটা আমরা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করি, এবং এই রিডলে ক্লাসিফিকেশনটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এটা মনে রাখার চেষ্টা করবে, ক্লাসিফিকেশনটা বইয়ে আছে। The grading of the smear, the bacteriological index, total number of bacilli হচ্ছে bacteriological index, whether it is living or dead, uniformly stained হোক বা স্টেন না হোক, সেটা কিন্তু bacteriological index। আর মরফোলজি হচ্ছে percentage of uniformly stained bacilli out of the total number of the bacilli obtained। তাহলে MI is better marker to monitor, morphological index better marker 2.5, তাহলে bacteriological morphological index দাঁড়ালো 2.5, বোঝা গেল? প্রত্যেকটা জায়গায় আলাদা আলাদা করে ওই রিডলে ক্লাসিফিকেশন করতে হবে, রিডলে ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ফেলতে হবে, যে কতগুলো ব্যাকটেরিয়া আছে, ভায়াবল ব্যাকটেরিয়া কতগুলো আছে সেটা দেখে এটা হলো। আর টোটাল ব্যাকটেরিয়া আছে, টোটাল আছে ডেড অথবা ফ্র্যাগমেন্টেড অথবা কমপ্লিট, টোটাল যেটা আছে সেটা হচ্ছে টোটাল কাউন্ট, ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ইন্ডেক্স টোটাল। তার সঙ্গে তুমি আবার ভায়াবল ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ভাগ দিতে পারো, তাহলে পার্সেন্টেজ বেরিয়ে যাবে, এটাও করতে পারো। টোটালটা হলো, তারপর টোটালটাকে তুমি ভাগ দিয়ে দিলে, টোটালটা হলো 13, তারপর তুমি 6টা সাইড নিয়েছো, এটা পেলে, তাই না? এটা তুমি কাউন্ট দিয়ে দিলে। এবার এসব কি করে, কালচার যখন হয় না তখন আমরা এটাকে ভায়াবল রেখেছি কি করে, মাউস ফুড প্যাড করেছি। নট কালটিভেবল আইদার ইন আর্টিফিশিয়াল কালচার মিডিয়া অর ইন টিস্যু কালচার, only certain way by inoculating the specimen into food pad of mice and keeping at 20 degrees centigrade for 6 to 9 months। এখানে ওই থাইমেক্টোমাইজ মাইস করা হয়, মাইসকে ধরে তার থাইমাসটাকে ফেলে দেয়, একটা নিডল দিয়ে ছোট্ট করে একটা ফুটো করে থাইমাসটাকে থাইমেক্টোমাইজ মাইস করা হয়। আমরা এটা দেখেছি ICMR এ হয়, কারিগিরিতে হয়, যেখানে ভেলোরে সেখানে হয়, সেখানে ওই থাইমেক্টোমাইজ মাইস করা হয়, একটা পার্টিকুলার এনভায়রনমেন্টে মাইসগুলোকে রাখতে হয় যাতে ইনফেকশন ক্যাচ না করে, তারপর সেখানে মাউসের ফুড প্যাডে ইনকুলি ইনজেকশন করে দেওয়া হয় লেপ্রোসি টিস্যু থেকে ম্যাটেরিয়াল নিয়ে। এছাড়া 9 ব্র্যান্ডেড আর্মাডিলোর কথা বললাম, সেখানে হয়। অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে মাউস ফুড প্যাড কাল্টিভেশনের হচ্ছে 10 টাইমস মোর সেন্সিটিভ দ্যান মাইক্রোস্কোপি, ডিটেক্টিং লার্জ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্সি অ্যান্ড ইভ্যালুয়েটিং পোটেন্সি অফ ড্রাগস। কেন অ্যান্টিবায়োটিক সেন্সিটিভিটি টেস্ট তো হয় না, সুতরাং মাউস ফুড প্যাডেই যা করার করতে হয়। আর ডিটেক্ট ভায়াবিলিটি অফ দ্য ব্যাসিলাস, তুমি ভায়াবল ব্যাসিলাস নিলে গ্রোথ হবে না, আর যদি তুমি গ্রোথ হবে, আর যদি তুমি নন ভায়াবল নাও ডেড ব্যাসিলাস, তাহলে বুঝতে পারবে যে এটা লেপ্রোসি এখন নেই। ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে টাইম কনজিউমিং, 6 to 9 মান্থস চলে গেল, মাইস এমনি আর কতদিন বাঁচে, তার মধ্যে তুমি এই টেস্ট করতেই বেশি দিন লাগিয়ে দিলে। অ্যান্টিবডি ডিটেকশনস অ্যান্ড ফ্লোরোসেন্ট লেপ্রোসি অ্যান্টিবডি অ্যাবজর্পশন টেস্ট, ওই দুটো অ্যান্টিজেন আজকাল এসছে, ওই PGL এসছে আর ল্যাম্ব এসছে, এটা দিয়ে
মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি টেস্টও করা হয় আজকাল, খুব কম। এলাইজা টেস্ট এসছে, ওই ফেনোলিক গ্লাইকোলিপিড 1 যেটা পিজিএল অ্যান্টিবডি মাইক্রোসাইটস থেকে পাওয়া যায়, ওই পিজিএল অ্যান্টিবডি দিয়ে লেপ্রোসির সেরোলজি করা যেতে পারে। লেপ্রোমিন টেস্ট, ক্রুড লেপ্রা সেলস নিয়ে সেটা একটা টেস্ট করা হয়, লেপ্রোমিন টেস্ট তার নাম। আজকাল আর সেগুলো করা হয় না, হোস্টের ইমিউনিটিটা অ্যাসেস করা হয়, যে হোস্টের ইমিউনিটি কি আছে, কোন দিকে আছে, টিউবারকুলোয়েডের দিকে আছে না লেপ্রোসির দিকে আছে, হোস্টের ইমিউনিটি রেসপন্স দেখে অ্যাসেস করা হয়। সেটা আর্মাডিলোর অ্যান্টিজেন থেকেও করা হয়, হিউম্যান অ্যান্টিজেন নিয়েও করা হয় অনেক সময়। আজকাল আর ওটা দেখা যাচ্ছে না। তার দুটো রিয়াকশন ছিল, একটা হচ্ছে আর্লি ফার্নান্ডেজ রিয়াকশন, সেখানে ওটা মান্টু টেস্টের মতো ডিলেড টাইপ অফ হাইপার সেন্সিটিভিটি দেখা হচ্ছিল, আর একটা মিৎসুদা রিয়াকশনস, যেটা হচ্ছে একটা নডিউল তৈরি হয়, যদি পজিটিভ হয় তাহলে পেশেন্ট সিএমআই এখনো ইনট্যাক্ট আছে, ইফ নেগেটিভ তাহলে অ্যাবসেন্স অফ সিএমআই। এই দুটো দেখবার জন্য এটা হয়, আজকাল আর করা হয় না। ট্রিটমেন্ট ডিপেন্ড করে রিকমেন্ডেড উপর, ওই পসিব্যাসিলারি আর মাল্টিব্যাসিলারির উপর ডিপেন্ড করছে ট্রিটমেন্ট। সেখানে আমরা অনেকগুলো ড্রাগ ইউজ করি আজকাল, যদিও ড্যাপসন বা রিফাম্পিসিনের কোনো বিকল্প হয়নি। হু রেকমেন্ডেড মাল্টি ড্রাগ থেরাপি হচ্ছে এটা পসিব্যাসিলারি, টিউবারকুলয়েড আর বর্ডারলাইন টিউবারকুলয়েড হলে রিফাম্পিসিন 600 মিলিগ্রাম ওয়ান্স এ মান্থ, মাসে একবার মাত্র, অ্যান্ড ড্যাপসন দেওয়া হয় 100 মিলিগ্রাম ডেইলি ফর 6 মান্থস। আর মাল্টিব্যাসিলারি যদি হয় সেক্ষেত্রে রিফাম্পিসিন 600 মিলিগ্রাম ওয়ান্স এ মান্থ অ্যান্ড ক্লোফাজেমিন 50 মিলিগ্রাম ডেইলি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ড্যাপসন 100 মিলিগ্রাম ডেইলি ফর 12 মান্থস। তাছাড়া সাপোর্টিভ থেরাপি করা হয়। ভ্যাকসিন ট্রায়ালে আছে, অনেকগুলো ভ্যাকসিনই আছে, তার মধ্যে বিসিজি ভ্যাকসিন বলে খানিক ইট রেস্ট্রিক্টস দ্য সিভিয়ারিটি অফ টিউবারকুলোসিস, এখন খানিকটা বলে যে ইট অলসো প্রিভেন্টস লেপ্রোসি, কিন্তু ইটস ডাউটফুল। আর একটা ভ্যাকসিন সম্প্রতি 2018 সালে ইউজ হচ্ছে, দ্যাট ইজ এমআইপি ভ্যাকসিন, কিল লেপ্রোসি ভ্যাকসিন, developed in India in 2000 using the Mycobacterium indicus prani, atypical mycobacteria নিয়ে একটা তৈরি করা হয়েছে। ইট ইজ স্টিল মানে ক্যান্ডিডেট ভ্যাকসিন হিসেবেই আছে, এখন দেখা যাক কি দাঁড়ায়, আমরা জানি না কিছু, কারণ লেপ্রোসি কালচার করা যায় না। প্রিভেনশনের জন্য অনেকগুলো মেজারই নেওয়া হয়েছে। চলে এসো কোশ্চেনে, উত্তর দিয়ে দাও। দ্য জেনারেশন টাইম অফ লেপ্রা ব্যাসিলাস আমরা বলেছি 20 মিনিটস, এখানে কিন্তু 12 থেকে 13 দিন মেনশন করবে হয়তো ওরা। দেখো কি উত্তর দিয়েছে, 12 থেকে 13 দিন, 20 দিনের কথা মনে রেখো তাহলে হবে। কারেক্ট অ্যাবাউট টেপ্রোমাটাস লেপ্রোসির ক্ষেত্রে কোনটা কারেক্ট? মাল্টিব্যাসিলারি, সিএমআই ইজ নরমাল, ল্যাঙ্গারের সেলস আর ফাউন্ড, পজিটিভ লেপ্রোমিন টেস্ট। কোনটা? মাল্টিব্যাসিলারি, প্রচুর ব্যাসিলাস পাওয়া যাবে। লাস্ট ইয়ারে যে কোশ্চেনটা এসছে চলো সেটার দিকে তাকাও। এবারে যে পরীক্ষায় এই কোশ্চেনটা এসছে, ডেসক্রাইব দ্য ডিফারেন্ট ব্যাকটেরিয়াল ইন্ডিসেস উইথ দেয়ার ইন্টারপ্রিটেশন ফর দ্য ডায়াগনোসিস অফ লেপ্রোসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ ইউনিভার্সিটি, জানুয়ারি 2025। অ্যান্সার কি লিখতে হতো? লিখতে হতো মরফোলজিক্যাল ইন্ডেক্স, একটু আগে যেটা পড়ালাম, মরফোলজিক্যাল ইন্ডেক্স। ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ইন্ডেক্স মানে টোটাল ব্যাকটেরিয়া যত আছে স্লাইডে, স্লাইডটা ম্যাটেরিয়ালটা কিভাবে কালেক্ট করেছো লিখে নিয়েই লিখে দিতে হবে। জেডেনস্টেনে তুমি টোটাল ভায়াবল অথবা নন ভায়াবল যা ব্যাসিলাস পেয়েছো সেটাই হচ্ছে ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ইন্ডেক্স। আর সঙ্গে মরফোলজিক্যাল ইন্ডেক্স হচ্ছে সেটা যেটা তুমি ডেট পেয়েছো, ফ্র্যাগমেন্টেড ব্যাসিলাই পেয়েছো, সেইটা হচ্ছে মরফোলজিক্যাল ইন্ডেক্স। সেটা কাউন্ট করতে হয়, দেখিয়েছি কাউন্ট কি করে করতে হয়। দেয়ার ইন্টারপ্রিটেশনস হচ্ছে ট্রিটমেন্টে প্রগনোস্টিক ভ্যালু আছে, ট্রিটমেন্টের এফিসিয়েন্সি এফিকাসি জাজ করার জন্য এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশনস পসিব্যাসিলারি, মাল্টিব্যাসিলারি, এটা লিখতে হবে। অ্যান্ড ইন্ডিসেস অ্যান্ড প্রগনোসিস এর সঙ্গে রিলেটেড, ট্রিটমেন্টের সঙ্গে রিলেটেড। তাহলে এইটুকু লিখলেই 10 নম্বর হতো। এবার এসো একটা ইউনিক জিনিস দেখাই, সেটা হচ্ছে আমাদের একটা রিসার্চ ওয়ার্কের স্লাইড দেখাই। দিস ইজ আওয়ার রিসার্চ ওয়ার্ক, in vitro cultivation of Mycobacterium lepri, which is till date not cultivable. We tried our best to cultivate Mycobacterium leprosy. Professor Debaprasad Pal is my teacher, professor of AIIMS, and he was the director of All India Institute of Hygiene, very renowned microbiologist, and Professor Atanu Rai, head of the department, Medical College, and now retired, professor of BHU. So this was our paper presented in PGI Chandigarh, where we demonstrated that Mycobacterium lepri is still yet not cultivable,
But as it is not cultivable, so Cox postulates follow করেনি ওরা। কক্স বলেছিলেন যে কোনো একটা ডিজিজের পিছনে একটা অর্গানিজম থাকে, তারপর সেই অর্গানিজমটা নিয়ে তুমি যদি একটা অ্যানিমালের শরীরে দিয়ে দাও তাহলে সেখানে সেই ডিজিজটা হবে। সেখান থেকে ম্যাটেরিয়াল নিয়ে তুমি যদি আবার পরীক্ষা করো তাহলে সেই অর্গানিজমটাই পাবে। কিন্তু মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি তার এগেনস্টে, কারণ ইট ইজ নট কাল্টিভেবল। আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছি ইয়েস ইট ইজ কাল্টিভেবল, এবং এটা মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি কক্স পস্টুলেটস কে ফলো করে। এবং টিল ডেট প্রায় 150 সায়েন্টিস্ট ট্রাই করেছেন রিপিটেডলি, তারা সেটা করতে পারেননি, ফেল করেছেন। চলো দেখা যাক আমরা কি করলাম। International Leprosy Congress 1978 at Mexico concluded that so far there is no proof that a genuine culture of the leprosy bacillus has been obtained, and this situation is true even today. টপলি উইলসন সেটাকে বলেছে আনকাল্টিভেবল। আমরা মাউস ফুটপ্যাড থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা মিডিয়া তৈরি করেছি, তার নাম পিআরজি মিডিয়া। সেই পিআরজি মিডিয়াটা এই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি, অ্যান্ড এটা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের পেটেন্ট পেয়েছে। খুব সম্প্রতি আমরা গভর্নমেন্টের পেটেন্ট পেয়েছি, এবং ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট স্বীকার করেছেন যে এটা তোমরা এই রিসার্চটা কন্টিনিউ করো, এবং আমরা এই রিসার্চটা আমাদের মাইক্রোবায়োলজি রিসার্চ ল্যাবে শিফট করেছি, এবং ওখানে এই রিসার্চটা হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি যে ডেভেলপ করা যায় কিনা। আমরা দুটো ফেজে এটা চেষ্টা করেছি, একটা লিকুইড ফেজ এই পিআরজি মিডিয়া। চলো আইসিএমআর এর রিকগনিশন দেখাই। আমরা দেখালাম কি করে যে এটা আইসিএমআর জালমা, এটা জাপান একটা আইসিএমআর এর সঙ্গে টাই করে আইসিএমআর এ একটা রিসার্চ টিম তৈরি করেছেন, সেখানে আমরা এই ম্যাটেরিয়ালটা সাবমিট করি, এবং তারপর ওরা এটাকে পিসিআর রিপোর্ট করে। পিসিআর করে ওরা বলে যে the molecular test of RLEP PCR was conducted to confirm the taxonomy of the cultivated bacterium, and RLEP PCR confirmed the bacteria as Mycobacterium lepri is 100% specific to M. lepri. The amplified gene is a repetitive sequence of Mycobacterium lepri. The amplified gene is 129 base pair long and found in 37 copy number in the genome of Mycobacterium lepri, আমাদের cultivated material এ। And the culture species also confirmed by amplification of short tandem repeats specific to M. lepri. এটাই ছিল আমাদের স্লাইড, যেখান থেকে আমরা বলেছিলাম যে এটা কালচার করে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি গ্রোথ এসেছিল, সেখান থেকে স্টেন করেছি। এই গ্লোবই দেখা যাচ্ছে এই কলোনি। এটা নিয়ে সায়েন্টিফিক ফোরামে আমাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, বলেছিল ইজ ইট দ্য কলোনি অফ মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি, হাউ ক্যান ইট বি? আমি বলেছিলাম যে হু হ্যাজ এভার সিন দ্য কলোনি অফ মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি? টিল ডেট ইট ইজ নট কাল্টিভেবল। সো এটা কেন হবে না? ওরা তারপর সাউথ ইন্ডিয়ান লবি আর কোনো কথা বলেনি। এনিওয়ে আইসিএমআর লিখেছে যে যদি এই কালচারটা সত্যি হয় তাহলে এটা এই প্রজন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সায়েন্টিফিক রিসার্চ হবে, এবং আমরা আশা করছি যে আইসিএমআর এ আপনারা আপনাদের কালচার ম্যাটেরিয়াল নিয়ে আসুন। আমরা আইসিএমআর এর তরফ থেকে সমস্তভাবে এই কালচারে সহযোগিতা করব, এবং লেট আস হোপ যে কালচারটা সাকসেসফুল হোক। আমাদের কলেজের একটা খুব বড় স্বীকৃতি যদি এটা ঘটে, তাহলে এটা আমরা পেতে চলেছি যদি হয়।